দেখ টপিক কি আমাদের ইনভার্স ট্রিগো। এবার ইনভার্স ট্রিগো করার আগে আমরা ফাংশন করলাম না কিছুদিন আগে। তো এই ফাংশনটা কেন করেছিলাম, বিকজ ইনভার্স ট্রিগো ইজ আ পার্ট অফ দ্য ফাংশন অ্যাকচুয়ালি। Ratios we have learned 6 type of trigonometrical ratios. কি আছে? সাইন, দেন কোসাইন, তারপরে কোসাইন, ট্যানজেন্ট, কোট্যানজেন্ট, সেকেন্ড, কোসেক্যান্ড, তাই তো? এগুলো শর্ট ফর্ম কি? সাইন, কস, ট্যান, কট, সেক, কোসেক। সো ওদেরই আমাদের ইনভার্স ফাংশন পড়বো। হোয়াট ইজ মিন বাই ইনভার্স ফাংশন? ওভার হিয়ার ফাংশন মিনস হোয়াট? ফাংশন কি ছিল? আর স্পেশাল টাইপ অফ রিলেশন। যদি if a relation maintains to particular conditions, then it will be a function, right? Now what are those conditions? কি কি ছিল সেই কন্ডিশনগুলো? Element of the domain set must be used and there should not be different output. There should not be different output for a particular input. একটা ইনপুটের ডিফারেন্ট আউটপুট হবে না। So you are observing from the domain to the codomain, right? And codomain এ যেই এলিমেন্টস গুলো those are connected with domain, they are called the range set. And the unused element, they will be inside the codomain, but they are not the part of the range set. So if you see this element x1, then the x1 element under the function f, it will be fx1 over here in the range set, correct na? Now if you see in a reverse order, that means I am searching, এটাকে ভালো করে বুঝবি, x1 এর একটা ইমেজ fx1 ক্রিয়েট হলো, ইমেজ অফ x1 fx1, image of x2 fx2. If I take x3, it will be fx3. Now think very carefully, what type of function is this? 1 function, right? But now think very carefully, if you take any one element from this codomain, যে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি নিই, তো will you be sure that তার একটা ইমেজ থাকবেই? This one is called the image point, and if you see the in a reverse manner, like if you see the domain element, it will be called pre-image, right? If I take fx, suppose any element I am taking, just তুমি তো blindly নিচ্ছ, just choosing an element, so you don't know which element have the pre-image or not. So if you take any element from this codomain set, will you be sure that it will have the pre-image? Answer is no. The reason is that এখানে তো অনেক unused element রয়েছে. There are some unused element, right? So first condition is that for which kind of function there will exist a inverse function. কোন টাইপের ফাংশনসের জন্য ইনভার্স ফাংশন এক্সিস্ট করবে? যেখানে শিওরলি এখানে কোনো আনইউজড এলিমেন্ট থাকবে না। যে ইফ আই টেক, ভালো করে বুঝবি, এখানে কোনো আনইউজড এলিমেন্ট যদি থাকে দেন তো মানে কি বলো, ওটাকে শিওরিটি থাকছে না যে ইফ আই টেক এনি এলিমেন্ট ইট উইল হ্যাভ আ প্রি ইমেজ। তো নো শিওরিটি ওভার দেয়ার। তো শিওরিটি কখন আসবে? when there will not be any unused element in the codomain set. That means it will be onto set, onto function. Onto function হতে হবে ফার্স্ট কন্ডিশন। অ্যান্ড একটা ইমেজের জন্য ফর ওয়ান ইমেজ দেয়ার উইল বি ওয়ান প্রি ইমেজ। তো এই 1 করেসপন্ডেন্স কি হয়? 1 তো এই 1 onto ফাংশন কি বলা হয়? বাইজেক্টিভ ফাংশন বলি আমরা। সো বাইজেক্টিভ ফাংশন হলেই আমরা বলতে পারবো যে ফাংশনটা ইনভার্টিবল। ওকে, সো ওভার হেয়ার এখানে তো আমার মনে হয় লেখা ছিল, পড়িয়েছিলাম এই ফাংশনটা করার সময়, এই যে bijective function implies that invertible function, that means inverse will exist. So inverse of a function exists, that means then it must be bijective. Bijective হলে inverse exist করবে, আর inverse exist করছে মানেই the function must be bijective. Clear? What is mean by that? এখানে ভালো করে দেখবে এই এলিমেন্টটা। If fx equal to y means the image of x is y, correct না? Image of x is fx and fx is y, so image of x is y. And if such that domain to codomain, whenever the function is given, the definition of the format of the function will be given in that format, that f means function such that domain to codomain. The domain to codomain means domain will be given certain set and codomain will be given the certain set. নোটেশনটা কি ছিল আমরা ফাংশন যখন পড়েছিলাম? f such that n to n, like that না? It was like that the function f such that n to n, f such that r to r. So what was the r to r and n to n means? It means the domain and codomain they have given. If you want to write the f inverse, so that means ulta. You are observing from the codomain to domain. So f codomain to domain means f inverse. The f will be written as f to the power -1. This to the power -1 doesn't mean that it is a power as -1. It is a notation to write the inverse. Clear? এর মানে এই নয় যে পাওয়ারে -1 আছে। It is the notation. So if f is a function, its inverse will be f inverse f to the power -1. F inverse of y equal to x. F inverse of y equal to x means here f is applied on x to get y. So ulta f inverse will be applied on y to get x.
ক্লিয়ার? এই যে this is the diagram, the actual diagram. x1 under the function f like that, fx1, that is y. So x1 becomes y, y1 like that. And if you see the reverse order, so this element will become x4. That means this element, this is the element of y, or y4. So y4 will become x4 under the function f inverse, under the function f to the power minus 1 or f inverse. All trigonometric functions are invertible. Why all trigonometric functions are invertible? Because if the inverse exists, that means all functions are invertible. Why it is so? Input, if you put any input, there will be definitely one output will be there. Correct. Like if x you have put any element, then you will get fx for sure. Codomain set or range set. So if you put the values of x like 0 degree, 30 degree or 60 degree over here, then under the function sin x, what will be the value of it, or what will be the range set? 0 means sin 0, how much it will be 0. 30 degree, sin 30 is 1 by 2. 60 degree, sin 60 is root 3 by 2, like that. Now for sure, if you take any element, suppose you are taking 0 element, so for 0 under the function sin x, its inverse value will exist. That means its pre-image will exist, that will be 0 degree. If you take half over there and then under the function sin x, its inversely, that means inverse means its pre-image will exist. So for half, its pre-image will be 30 degree. In that manner, when you are observing a reverse order, the sin x will become sin inverse. Actual function the sin is applied on x. So sin will become sin inverse. So all the notation will become inverse. Like inverse means to the power minus 1. Clear? Acha. See this for more example. Y equal to sin x. That means how will you write the inverse of it? That means sin inverse y equal to x. Clear? You will think in that manner, sin will go that side. Sin is a f. F means a function. So sin will go other side, it will be sin inverse. So sin inverse y equal to x. Clear? That is the notation. And notation will be same for every trigonometric functions. So sin y equal to sin x, sin inverse y equal to x, cos এর জন্য same, tan, whatever it is there, cot, sec, cosec and all. The graph of sin x in that manner. So if you understand the graph properly, then you will get to understand what is the actually range and domain of sin x. ভালো করে দেখ, sin x এর যদি একটা গ্রাফ থাকে, so গ্রাফটা কোনটা? এই যে হোয়াইট কালারের পোর্শন, that is the graph না? There is a sin x. Sin x curve will move in that manner. What is the highest value of the function? That is denoted by the blue line 1 and the lowest value is minus 1. কি করে বুঝতে পারছি আমরা? When the highest point or the maximum point arises for the graph, accordingly if you join the maximum points of the graph by a straight line, that straight line curves the y-axis at the point 1. That straight line curves the y-axis at the point 1. That means all the values it will attend at y equal to 1 point. That is why 1 is the highest value. And if you see the lowest points of the graph, and if you join the lowest point by a straight line, so সেই lowest point গুলো y-axis কে it will cut the y-axis at minus 1. That is why at the lowest point the value of the sin is minus 1. So that এই কারণে আমরা বলি যে, and see over here, and in all the loop whatever I say, all the points over there in the graph, the value will remain in that portion না, এর বাইরে তো আর যাবে না। তো এর more than 1 and less than minus 1 is not possible. See the মানে I mean bounded region, এই রিজিয়নের মধ্যে থাকছে, এই রিজিয়নের মধ্যে থাকা মানে কি, the values of the sin x will remain on the y-axis from 1 to minus 1 এর মধ্যে থাকবে। তো highest value 1 and lowest value minus 1, that means the value of sin x is minus 1 to 1, তাই তো? And I am telling you the value of the cos function will also same, ঠিক আছে? Now see this one I am zooming about, এটাকে ভালো করে জুম করছি। From minus 1 to 1, এখানে দেখো minus 1 লিখেছি আর এখানে 1 লিখেছি, কেন minus 1? Because এ অ্যাকর্ডিং 1 পাবে আর এর অ্যাকর্ডিং minus 1 আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই, ঠিক আছে? এটা কি 0 থেকে এই রিজিয়নটা কত, এই পয়েন্টটা কত দেবে অ্যাকচুয়ালি? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইট? এই যে এই পুরো ফুল অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এই পুরোটা সেমি সার্কেল, তো ফুল অ্যাঙ্গেল ইজ 180, দ্যাট মিনস পাই, অ্যান্ড ইফ ইউ টেক হাফ অফ ইট, পাই বাই 2, কারেক্ট? So from this point to this point, this is pi by 2 angle, and from this point to this angle also pi by 2 angle. My question is that what is the smallest region in which all the values of the sin x will lie? Answer is this region. ভালো করে দেখ, এইটুকু লাইনের গ্রাফ মধ্যেই এই -1 থেকে 1 এই সব কটা ভ্যালু পেয়ে যাবো আমরা।
The reason is that if you take any point over here, এই যে গ্রাফটা দেখছো from এই যে S curve-টা, in this S curve, if you take any point in any, মানে if you take any point on it, the value will lie from -1 to 1. তো আমি কি বললাম, sin x এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কি -1 থেকে 1 এর মধ্যে লাই করবে। To get all the values, what will be the minimum graph it will be needed? তো মিনিমাম যে গ্রাফের পোর্শনটা দরকার সেটা হচ্ছে কি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, এই গ্রাফের পোর্শনটা দরকার, ঠিক আছে, এটা মিনিমাম। অ্যান্ড তো গ্রাফ তো ওরা যাবে, দ্যাট ইজ ফর শিওর, বাট এইটুকুর মধ্যেই ওর -1 থেকে 1 এর সবকটা ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য রিজিয়ন অফ ইট, মানে এর যে ভ্যালুটা কোথা থেকে কোথায় লাই করছে। If you see this one, এর according the x will be -π/2, and if you see that highest point, এর according x will be π/2. So that means from -π/2 to π/2, in this region of x, all the values of the sin x will get attained. তার মানে -π/2 থেকে π/2 এটা হলো গিয়ে ওর অ্যাকচুয়াল sin x এর ডোমেন, আর রেঞ্জ হবে 1 থেকে -1। এর উল্টোটা হবে ইনভার্স ফাংশনের জন্য। তো ফর ইনভার্স ফাংশন 1 to -1 যদি আমি ডোমেন নিয়ে নিই, দেন রেঞ্জ উইল বি π/2 to -π/2 or -π/2 থেকে π/2. Cosine means for cos function x equal to cos inverse y, and then what will be the x? X means এই cos inverse y এর যে রেঞ্জটা হবে, তো x will be 0 to π, ওটা 0 থেকে π according to the graph of the cos function, okay? π for tangent functions দেখো এরকম থাকে tangent-এর ফাংশনটা। তো x equal to -π/2 to π/2, this is the range of x, but they will not touch the -π/2 and π/2, -π/2 আর π/2 কে টাচ করবে না। That means -π/2 আর π/2 থাকবে, but excluding those two. That means x belongs to -π/2 to π/2 but open interval, ঠিক আছে। নেক্সট কোট্যানজেন্ট, ট্যানজেন্ট যা কোট্যানজেন্ট মানে কি, ওটা তোমার দেখো ভালো করে, ট্যানজেন্টটা কিসের অ্যাকর্ডিং আসলো, সাইনের অ্যাকর্ডিং। সাইন যা ছিল -π/2 থেকে π/2 বাট ওপেন ইন্টারভ্যাল, আর কোট্যানজেন্ট মানে কট হবে কসের অ্যাকর্ডিং। তো কস কত ছিল, 0 to π, ক্লোজ ইন্টারভ্যাল 0 to π, তো কট উইল বি সেম বাট ওপেন ইন্টারভ্যাল, ওকে। নেক্সট সেকেন্ড, sec means কি, sec is the inverse of which function, cos, and what is the range of cos, 0 to π, but if you go from 0 to π, তার মাঝখানে একটা পয়েন্ট আসে π/2, and what is the value of sec function at π/2? sec π/2 ভ্যালু কত হয়, sec π/2 ভ্যালু cos 90 is 0, so sec 90 undefined, that is why the range will be 0 to π but except π/2. So how will you write? You will write in that format 0 to π/2 union π/2 to π, okay. 0 and π are included, that is why closed interval, and π/2 is excluded, that is why open interval, ঠিক আছে। কোসেক্যান্ট, কোসেক কার উল্টো, সাইনের ইনভার্স হচ্ছে কোসেক। তো সাইনের রেঞ্জ কি ছিল, -π/2 to π/2, ক্লোজড ইন্টারভ্যাল, মানে ওইগুলোর ইনক্লুডেড। তো -π/2 to π/2 এর মিডল ভ্যালু কত, 0। তো অ্যাট 0 ডিগ্রি সাইন ইজ আনডিফাইন্ড। তো 0তে যদি সাইন আনডিফাইন্ড হয়, সরি সাইন 0 হয়, সো কোসেক উইল বি আনডিফাইন্ড। So that means cosec inverse will take the range of sin inverse except 0. So that means -π/2 to 0 union 0 to π/2. Clear? Sin inverse x যদি ফাইন্ড করতে হয়, just how to remember the range and domain of all the inverse functions. First see the sin inverse x. So you remember what is the range of sin x? The range of sin x is -1 to 1, and that is the domain of sin inverse x. So sin inverse x এর জন্য আমি sin x টাকে মনে করব, that is the maximum value of minimum value is -1 to 1. Just observe the sin inverse x and then I will tell the all the functions accordingly. So -1 to 1. Now think in that way, where the value of sin x will be 1, at which point? Sin x এর value 1 হবে কখন, π/2 90 ডিগ্রিতে। So if sin x will give 1 as a value at x equal to 90 degree, so -1 will give at x equal to -90 degree. That means -90 to 90, that is the value of it. So it will be the range will be for sin inverse x -π/2 to π/2. এইভাবে মনে রাখবো আমরা, মানে sin x 1 কখন আসে, for x equal to 90, -1 কখন আসবে, for x equal to -90. তো -90 to 90 এটাই দেখতে পাচ্ছি এর অ্যাকর্ডিং। So that is the range -90 to 90, that means -π/2 to π/2. In that way you have to remember this, মনে থাকবে। আচ্ছা, for cos inverse x, এখানে দেখো for cos inverse x ডোমেন দেখবে, ডোমেন কি, sin x এর আর cos এর ডোমেন সেম আছে।
কসের ডোমেনের জন্য -1 to 1 সেম। নাও সি দ্যাট হোয়ার দ্য কস উইল গিভ ইউ 1 কস কোথায় আসে? পাইতে না। অ্যাট হুইচ মানে ফর হুইচ ভ্যালু অফ এক্স কস এক্স উইল বি 1, এক্স এর কত ভ্যালুতে 0, অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু 0 কস এক্স উইল বি 1 না, কারণ কস 0 1 আসে, তার মানে 1 কখন আসছে? 0তে, তো 1টাই তো হাইয়েস্ট ভ্যালু, তাহলে 0 হয়ে গেল। সো 0 ইজ দ্য পয়েন্ট। অ্যান্ড -1 কখন আসবে? -1 আসে পুরো আফটার অ্যাডিং দ্য পাই, তার মানে ওই 180টাকে অ্যাড করার পরে। দ্যাট মিনস -1 কখন আসবে? কস কোথায় নেগেটিভ হয়? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে নেগেটিভ হয়। তো যখনই 0তে হলো, 0-র পরে আবার সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যখন এইভাবে আসবে তখন হবে হচ্ছে কি ও -1। তো দ্যাট ইজ ওয়াই 0 to পাই এটা হচ্ছে কি কস ইনভার্সের রেঞ্জ। ওকে, কস ইনভার্সের রেঞ্জ 0 to পাই with closed interval. Closed interval means ki both are taken. Closed interval means these both are taken, right? After the sin inverse, cos inverse, you remember the tan inverse x. What is the tan inverse? Just like sin inverse with open interval. That is the thing. With open interval means excluding -π/2 and π/2. Clear? And what is the domain of it? -infinity to infinity. Now come to cot inverse x. What is the range? Cot inverse will just like the cos inverse. এখানে দেখেন না cos inverse এর রেঞ্জ কি ছিল? 0 to পাই closed interval. Cot inverse will be the same just with open interval. Okay? 0 to infinity, তো ডোমেন কি হবে? 0 to পাই, তো ডোমেন হবে 0 to infinity. ক্লিয়ার? tan এর দেখ -π/2 to π/2, তো ডোমেন কি? -infinity to infinity. এখানে 0 to পাই, তো ডোমেন কি? 0 to infinity. ক্লিয়ার? সিমিলারিটি আছে। সেক ইনভার্স, এটা মনে রাখতে হবে। সেক মিন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ সেক? সেকের যে রেসিপ্রোকালটা ফাংশনটা সেটা কোনটা হয়? কস হয়। তো সেকের জন্য কস নেবে, দেখো এখানে অ্যারো দেওয়া আছে, সেক উইল বি ফর দ্য উইথ দ্য কস। তো কসের range of cos inverse x is 0 to pi, but if you go from the 0 to pi there is a middle point হবে π/2, আর π/2 টা আমি sec inverse নেব না, তার রিজন ইজ দ্যাট sec π/2 undefined, cos π/2 0 হয়, that is why sec π/2 undefined, and that is for that reason sec inverse will take the range of cos inverse x except the π/2. So 0 to pi except π/2 means 0 to π/2 union π/2 to pi. A 0 to π/2 open means ki 0 থেকে π/2 I will take except π/2 union π/2 to pi except π/2. Or you can write in that manner 0 to pi minus π/2. You can write in that manner also. For cosec inverse কার reciprocal? Reciprocal of sin inverse. তো sin inverse এর যে রেঞ্জটা cosec inverse সেটাই নেবে. It will take the range of sin inverse only. But what is the middle point? If you start from -π/2 to π/2, there is an exact middle point called 0. এবার 0 তে দেখ cosec inverse x বা cosec 0 undefined হয়। কেন undefined cosec 0? sin 0 কত হয়? 0 হয়। তাহলে cosecটা কত হবে? উল্টে গেলে পরে undefined হয়ে যাচ্ছে। তো as cosec 0 is undefined, that is why cosec inverse x will take that region of sin inverse x, will take that range except the 0. তো -π/2 to pi minus 0 will be the excluded. তো 0টা বাদ দিয়ে, তো if you subtract 0 means কি? -π/2 up to 0 excluding 0 union 0 to π/2. 0টা নিচ্ছি না, that is why 0তে open interval আছে। ক্লিয়ার? and domain will be sec inverse এর domain কি? -infinity to -1 union 1 to infinity, and cosec inverse এর domainও সেম আছে। You have to remember this the way I have said. যদি এটা মনে রাখতে পারিস তাহলে সামসগুলো যখন আমরা করবো, ওই সামসে কী থাকবে যে খালি ওদের প্রিন্সিপাল ভ্যালুস বা এগুলো ভ্যালু বের করতে হবে, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনসগুলো, তো তখন আমাদের এই রেঞ্জের অ্যাকর্ডিং ওর ভ্যালুগুলো দরকার। তো দেখ আমি এর ভ্যালুটা কী করে বের করবো, পরে সামসগুলো আছে। প্রিন্সিপাল ভ্যালু, হাউ টু ফাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল ভ্যালু? জাস্ট সি দ্য সাম ডিরেক্টলি। cos inverse √3/2, ভেরি ইজি, এগুলো করাটা খুবই ইজি, একদম বাচ্চাদের মতন কাজ। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য রেঞ্জ। ওই রেঞ্জেরই একটা ট্রিক থাকে, রেঞ্জ মনে থাকলে পরে সামসগুলো ইজিলি হয়ে যাবে। দেখ cos inverse √3/2, now you think in that way, cos inverse √3/2 cos এর কততে আসে? cos inverse যখন আছে এই ভ্যালুটা cos কততে এই ভ্যালুটা আসবে সেটা মনে রাখতে হবে। তো cos inverse √3/2 কততে আসে? cos 30 means in pi format π/6। তো cos এর যে রেঞ্জটা হবে, দেখ ভালো করে বুঝবি, cos ইনভার্সের যে রেঞ্জটা, cos inverse x always lie between 0 to pi. That means the value of inverse function, ভালো করে শুনি, value of inverse function always should be between 0 to pi. যে রেঞ্জগুলো তুমি দেখলে ওই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু সব ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনসের ভ্যালুগুলো আসা উচিত। ঠিক আছে? যদি না আসে তখন একটা ট্রিক আছে, ওটাকে চেঞ্জ করতে হয়। বাট ইফ ইউ সি ইন দ্যাট ম্যানার, π/6 তুই বললি, সো π/6 লাইজ বিটুইন 0 to pi, π/6টা এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে আছে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই ক্যান রাইট root at the place of √3/2 cos π/6, আর cos inverse and cos cannot be together, π/6 is the answer. That is the basic thing. মনে আছে কি করে করবি? তো আবার এখানে দেখে নাও sin inverse -√3/2, how will you think in that, how to solve it?
√3/2 কত ভ্যালুতে আসে সাইনের? সাইন 60 তে আসে। তো মাইনাস √3/2 মিনস কত হবে? মাইনাস π/3 মাইনাস সাইন π/3, কারেক্ট। এবার হোয়াট টু ডু উইথ দ্য নেগেটিভ, এই নেগেটিভটা আমি কী করবো? তার আগে এই সামটা ক্যালকুলেশন করার আগে অলওয়েজ হোয়েন এভার ইউ সি দ্য ইনভার্স ফাংশন ইজ দেয়ার, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য রেঞ্জ অফ ইট। তো সাইন ইনভার্স ফাংশনসের রেঞ্জ কত হয় বাই দ্য ওয়ে? মাইনাস π/2 to π/2 ক্লোজ ইন্টারভ্যাল। দ্যাট মিনস দ্য ভ্যালু অফ ইনভার্স ফাংশন শুড বি ইন বিটুইন দিস ইন্টারভ্যাল। এই মাইনাস π/2 থেকে π/2 মধ্যে কিন্তু ওই ইনভার্স ফাংশনের ভ্যালুটা আসতে হবে, যদি না আসে মুশকিল। তো এই রেঞ্জের মধ্যে কি নেই এই ভ্যালুটা? আনসার থেকে আছে। তার কারণটা কি? বিকজ উই নো দ্যাট সাইন অফ মাইনাস থিটা ইজ মাইনাস সাইন থিটা, সাইন অফ মাইনাস থিটা ইজ মাইনাস সাইন থিটা, ক্লিয়ার? সো দ্যাট মিনস নেগেটিভ যদি বাইরে থাকে আই ক্যান টেক দ্য নেগেটিভ উইথ দ্য মানে অ্যাঙ্গেল অনলি। তো মাইনাস সাইন থিটা যে বাইরে যদি নেগেটিভ থাকে সেটাকে আমি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে নিতে পারি। তো মাইনাস সাইন π/3 আই ক্যান রাইট সাইন মাইনাস π/3। তার রিজন ইজ দ্যাট এই যে রুলটা, ঠিক আছে? সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা, উল্টোটা তো পসিবল, মাইনাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন মাইনাস থিটা। তাহলে মাইনাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন মাইনাস থিটা লেখা হয়েছে। নাও সি দ্যাট হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু ইউ হ্যাভ গট, কজ এই দুটো তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এখনই, জাস্ট মাইনাস π/3 উইল বি দ্য রিমেনিং। তো মাইনাস π/3টাকে আনসার কি লিখতে পারি? তো আনসার ইজ দ্যাট এই মাইনাস π/3 কি এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে লাই করছে? আনসার ইয়েস অর নো? লাই করছে না? এই ইন্টারভ্যালটা কত? মাইনাস 90 to 90, আর এর ভ্যালুটা কত? মাইনাস 60। তো মাইনাস 90 to 90-র মধ্যে তো মাইনাস 60 থাকছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আনসার ইজ মাইনাস π/3 অ্যান্ড মাইনাস π/3 বিলংস টু দিস ইন্টারভ্যাল। তো আনসার ইজ কারেক্ট। বোঝা গেল জিনিসটা? দুটো জিনিসই। তাহলে মেইন ট্রিক কি, যে হোয়াট এভার দ্য ফাংশনস ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইনভার্স ফাংশন, ওর অ্যাকর্ডিং ওই ভ্যালুটা নিয়ে আসতে হবে। কস ইনভার্স থাকলে কস কততে ভ্যালু আসছে দেখতে হবে, সাইন ইনভার্স যখন থাকবে সাইনের কততে ভ্যালু আসবে, যেরকম ফাংশনস তার অ্যাকর্ডিং দেখতে হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ওটা লেখার পরে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্যাট যেই ভ্যালুটা আমি বের করতে চাইছি সেটা রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা। এবার যে কথাটা বললাম রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা, এবার নেক্সট এক্সাম্পলে সেটা তোরা বুঝতে পারবি। দেখ, হ্যাঁ, cot inverse -1. You have to find the value of cot inverse -1. So if you want to try to find the value of cot inverse, তো cot inverse এর রেঞ্জ জানতে হবে। cot এর রেঞ্জ কার সাথে রিলেটেড? cos এর সাথে। তো what is the range of cot inverse? 0 to pi except 0 to pi. So open interval 0 to pi. Whatever the value you want to find, the value should be within this interval. cot কত ভ্যালু 1 হয়? cot 45. cot 45 means minus cot 45 like that, and 45 is pi/4. তো মাইনাস cot pi/4. এবার কথা হচ্ছে কি, প্রিভিয়াসলি আমি কী করেছিলাম, ওই নেগেটিভটা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে নিয়ে এসেছিলাম। সো এখানে কি নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলের মধ্যে আনা যায়? ওটা মনে রাখতে হবে। ইট ইজ পসিবল টু ডু ইট ওভার হেয়ার। cot of minus theta is minus cot theta is possible. তো কোথায় পসিবল হয় না কেউ জানো? কোনটাতে? অনলি কসে পসিবল হয় না। কজ cos অফ মাইনাস থিটা কি হয়? মাইনাস cos থিটা হয় না, প্লাস হয়ে যায়। তো কসের যদি থাকে তখন সব সমস্যাটা হবে, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে যাবে। তো আমি এখানে নেগেটিভটা ভেতরে ঢোকাতে পারি, মাইনাস pi/4 করতে পারি আমরা, কিন্তু মাইনাস pi/4 তো ইন্টারভ্যালে নেই। নেগেটিভ কি আছে? নেই। তো তাহলে কী করবো আমরা? তাহলে পসিবল না। তো এখানে চাইলে আমি তো এখানে যেটা বলছি, মানে মাইনাস pi/4 তো এখানে হোয়াট ইজ দ্যাট লেখা নেই, আমি এখানে লিখতে হবে, এখানে আছে এই cot যে দেখলি মাইনাস pi/4 লিখতেই পারি, আগে cot ইনভার্স আছে। তাহলে cot ইনভার্স ক্যান্সেল আউট হয়ে গিয়ে শুধু মাইনাস pi/4 থাকবে। এটাই আনসার লিখে দিয়ে চলে আসি, আর মানে এটাই করবে, আমি আই এম শিওর অন দ্যাট। কিন্তু মাইনাস pi/4 যখন তুমি আনসার লিখবে ওটা কেটে 0 পাবি। তার কারণটা কি? কজ মাইনাস pi/4 উইল নট ইনসাইড দ্য রেঞ্জ অফ ইট। cot ইনভার্সের যে রেঞ্জ আছে ওর মধ্যে এটা থাকবে না, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা করবো না। তো আমায় করতে কী হবে? এই মাইনাস pi/4 নিয়ে কাজ করলে হবে না। cot মাইনাস pi/4 যদি থাকে এটাকে আমাকে নেগেটিভ আমি ভেতরে ঢোকাতে পারবো না, যদিও রুল আছে তাও পারবো না করতে। কারণ কি? এর যেই অ্যাঙ্গেল মানে রেঞ্জ আমাকে অ্যালাউ করবে না, ক্লিয়ার? তো রেঞ্জ কোথায় আছে? হোয়াট ইজ দ্য রেঞ্জ? রেঞ্জ দেখে কী মনে হচ্ছে এটা কোন কোয়াড্রেন্টটা রেঞ্জ রয়েছে? 0 to pi মিনস ফার্স্ট আর সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তো মাইনাস pi/4 যদি চলে আসে, pi/4 তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে, তো পুট দিস অ্যাঙ্গেল ইন্টু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, এটাই ট্রিক। 0 to pi মানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, অ্যাজ ইট ইজ নেগেটিভ সো পুট দ্য অ্যাঙ্গেল ইন্টু দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পুট করার একটাই ফর্মুলা আছে, কী করতে হয়? পাই মাইনাস থিটা। এই যে এটা মনে রাখবে, অ্যাঙ্গেল শিফটিং, এটা ক্লাস 11-এ করেছিলাম। অ্যাঙ্গেল শিফটিংয়ে কী ছিল? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট ইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থিটা ইকুয়াল টু পাই মাইনাস থিটা পুট করবে, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট ইন থার্ড কোয়াড্রেন্ট, পাই প্লাস থিটা। If you want to put in fourth quadrant, it will be 2 pi minus theta,
অ্যান্ড ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে দরকার নেই, এটা 2π প্লাস থিটা। তুমি জাস্ট এইটা মনে রাখলেই হবে, সেকেন্ড থার্ড। ফোর্থে দরকার পড়ে না, ফোর্থের তো কোনো অ্যাঙ্গেলই নেই, ঠিক আছে? তো জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কী করে পুট করতে হয়। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে শিফটিং মিনসই পাই মাইনাস থিটা, ঠিক আছে? তো এখানে কত আছে? π/4 আছে, π/4 আছে। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শিফট ইট, কী করবো? পাই মাইনাস থিটা মিনস পাই মাইনাস π/4, পাই মাইনাস π/4। নাও কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট, তাহলে হোয়ার দ্য নেগেটিভ গন? এই নেগেটিভটা কোথায় গেল? নেগেটিভ উইল অমিট ইমিডিয়েটলি। তার কারণ কি? কজ কট ইটসেলফ ইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট নেগেটিভ। কটের যে ভ্যালুটা সেটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে নেগেটিভ হয়। অ্যাজ উই হ্যাভ শিফটেড দ্য অ্যাঙ্গেল ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই আই ক্যান নট রাইট দ্য নেগেটিভ ওভার হিয়ার। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ, ওই জন্য তো আমার সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে শিফট করলাম। আর সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট শিফট কেন করলাম? কজ এই রেঞ্জটা আমাকে অ্যালাউ করছে সেটা করার জন্য, ঠিক আছে? তো করার পর পাই মাইনাস π/4 কত হবে? 3π/4, অ্যান্ড 3π/4 is the answer as 3π/4 is belongs to 0 to π. Clear? Cos inverse -1 দেখতে পাচ্ছ? Cos inverse এর রেঞ্জ কি? At first যখনই তুই trigonometric functions দেখবি ইনভার্স ট্রিগো, রেঞ্জ মাথায় রাখবি। Range is 0 to π, closed interval including. That means the value of it should lie in this region, correct? 1 কততে আসে cos এ? cos 90 তে 1 আসে, cos 0 তে 1 আসবে। তাহলে মাইনাস cos 0 কারেক্ট আর নট? মাইনাস cos 0, হাউ উইল ইউ ডু ইট? cos এর কিন্তু রুল নেই, হ্যাঁ দেখে নাও, এই যে মাইনাস cos থিটা ইকুয়াল টু cos মাইনাস থিটা, ইট ইজ নট দ্য রুল। মাইনাস cos 0 মানে cos 0। আচ্ছা আমি মাইনাস cos 0 মানে যদি শুধু cos 0 লিখিস, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ cos 0? 1, অ্যান্ড মাইনাস cos 0 মিনস -1, তো 1 ইকুয়াল টু -1, ঠিক আছে? হবে? তাহলে অ্যাঙ্গেল শিফট করবো। এই দেখ, ও কিন্তু আগেরটা শুনেছে, ওকে কিন্তু ছোট করলে হবে না। তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল শিফট কি করে করি আমরা? অ্যাঙ্গেল শিফট কি করে করি ইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট? মাইনাস থিটা। কি করে মাইনাস? পাই মাইনাস থিটা। পাই মাইনাস থিটা মিনস এখানে থিটা কত আছে? 0। তাহলে কি হবে? কি পাই মাইনাস 0? কস না সাইন? cos পাই মাইনাস 0। আর নেগেটিভ কি করবো? নেগেটিভ কেন চলে যাবে? cos কি? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে নেগেটিভ, দ্যাট ইজ ওয়াই it will be cos inverse cos pi minus 0, and the answer will be only pi. Pi is acceptable as pi belongs to this region. Clear? Second quadrant মানেই আমি এই pi minus theta টা ইউজ করব। হবে? Let half sin inverse 3/4 equal to x. খুবই ইজি জিনিস। এই হাফ sin inverse 3/4 টা যদি x হয়ে যায়, তার মানে এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা কি হলো এখন? tan x. That means the question you have to prove it right now. Tan x equals to 4 minus root 7/3, yes or no? এটা প্রুফ করতে হবে, কজ এটাকে আমি x নিয়ে নিয়েছি। Now if this equal to x, so we can take a half to the right hand side, it will be 2x. So sin inverse 3/4 will be equal to 2x, yes or no? হাফটা দিকে গেলে তো 2x-ই হচ্ছে। আমি এখান থেকে কী করতে পারি? ইনভার্স ফাংশনটাকে যদি আমি অল্টারনেট সাইডে নিয়ে যাই, তো ওটা ইনভার্স রিমুভ হয়ে যাবে। সো দ্যাট মিনস ওটা উপর মানে রিমুভ হয়ে যায় না। আমি কী করি? সাইন অ্যাপ্লাই করি বোথ সাইডে। মানে ক্যালকুলেশনটা এইভাবে হবে, দেখ, আই এম অ্যাপ্লাইং সাইন অন বোথ দ্য সাইড। তো সাইন অফ সাইন ইনভার্স 3/4 ইকুয়াল টু সাইন 2x। সাইন একটা ফাংশন, সো দ্যাটস ওয়াই সাইন ফাংশনটাকে নেওয়া হলো বোথ সাইডে। তার মানে এখানেও সাইন অফ দিস, ঠিক আছে? এবার সাইন অফ সাইন ইনভার্স কত? 3/4 হয়ে গেল, আর সাইন 2x থাকলো। তার মানে আমি বলতে পারি এখানে যে সাইন 2x ইকুয়ালস টু 3/4। ক্লিয়ার? তুই এখান থেকে এই লাইন থেকে এই লাইনটা ডিরেক্টলি লিখতেই পারিস, কোনো সমস্যা নেই। যদি মনে করিস যে সাইন ইনভার্সটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলে পরে সাইন এক্স হয়ে যাবে, যদি ওইরকমভাবে ইমাজিন করে লিখতে চাও, তো ইউ ক্যান রাইট ইট। But logic is that you have to apply sin on both the side. Then sin of sin inverse 3/4 is 3/4, and sin 2x is there. Is it okay? So sin 2x 3/4, using this value, we have to prove that tan x equal to 4 minus root 7/3. As simple as that. So sin 2x থেকে আমি কি আনবো? tan x আনবো। তো do we have any formula of sin 2x in terms of tan x? আমার কাছে কোনো ফর্মুলা আছে? নেই। ভেরি গুড, এটাই আসলে এটা উকি মারছিল বলে তোমরা দেখতে পেলে, তাই না? উই নো দ্যাট সাইন 2x ইকুয়াল টু 2 tan x বাই 1 প্লাস tan স্কোয়ার x। দেখে নাও, সাইন 2x এর ভ্যালু কত আছে? 3/4 আছে।
তো এখানে sin 2x এর ভ্যালু দিয়ে বসিয়ে দে 3/4, আর রাইট হ্যান্ড সাইড কন্টেইনস 2 tan x ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস tan স্কোয়ার x। দেখ আমরা কি ঠিক প্রসেসে এগোচ্ছি? আনসার হচ্ছে কি ইয়েস, কজ tan sin 2x থেকে tan এর ফর্মুলা লিখলাম, এখন যে ইকুয়েশনটা পেলাম দ্যাট ইকুয়েশন টোটালি ইন টার্মস অফ tan x অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ tan x অনলি। তো এটা কী করে সলভ করবো? জাস্ট উই উইল ডু দ্য ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ওভার হিয়ার। তো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন যদি করি কত আসছে, 3 প্লাস 3 tan স্কোয়ার x ইজ ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু 2 মানে 8 tan x, কারেক্ট? So now 8 tan x I will take to the left hand side and I will arrange that equation in the form of 3 tan square x থাকবে minus 8 tan x plus 3 equal to 0. Can you say what type of equation is this? এটাকে কি বলা হবে? It is a quadratic equation, right? It is a quadratic equation in terms of tan x. That means এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন থেকে যদি তুমি ভ্যালু ফাইন্ড করতে চাও তো কার ভ্যালু বেরোবে? tan x এর ভ্যালু বেরোবে। আমরা নর্মালি যখন ভ্যালু ফাইন্ড করি কোনো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনসের, ওখানে যে ভেরিয়েবল থাকে সেই ভেরিয়েবলের ভ্যালু বেরোয়, এখানে ভেরিয়েবলটা কি tan x। ইজ ইট ওকে? তো হাউ উইল ইউ ফাইন্ড দ্য ভ্যালু? কজ এই যে ইকুয়েশনটা আছে এটাকে তুমি দুটো ওয়েতে সলভ করতে পারো, আইদার ইউ ক্যান সলভ বাই MTF মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন অর ইউজিং ফর্মুলা শ্রীধারা আচারিয়া ফর্মুলা স্যাফ। কোনটা ইউজ করবো, মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন না স্যাফ? মিডল টার্ম করবো, জোর জবরদস্তি করতে পারি না, মিডল টার্ম হবে না এখানে। 3 ইন্টু 3 9, 9কে অ্যাড করে -8 কী করে পসিবল? 9কে অ্যাড করে -8 আসবে না, কজ ইট হ্যাজ অনলি 3 ফ্যাক্টরস 1 3 3। তো 1 3 3কে ম্যানিপুলেট করে -8 পসিবল না, অ্যাডিশন করে। সাবট্রাকশন হলে করতে পারতাম, যে 9 - 1 হলে হতো, কিন্তু সাবট্রাকশন তো এখানে অ্যালাউড না, অ্যাজ অনলি পজিটিভ টার্মস আর দেয়ার অন বোথ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড। ঠিক আছে, যদি নেগেটিভ থাকতো এই দুটো মাল্টিপ্লিকেশনে তখন করতে পারতাম। তো সেই জন্য আমরা এখানে সিধারে আচারিয়া ফর্মুলা ইউজ করছি, tan x equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a, correct না? If you want to compare this equation with the quadratic equation format, then what will be the value of a? A means 3, আর b means -8, আর c means 3. So accordingly we will put the values, ভ্যালুগুলো পুট করে ক্যালকুলেশনস করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেন তোরা করবি। দেখ tan x এর এই ভ্যালুটা আসবে 4 প্লাস মাইনাস রুট 7 বাই 3, ক্যালকুলেশনস করে এটাই আসবে, ঠিক আছে? So that means tan x will be either 4 plus root 7 by 3 or 4 minus root 7 by 3, যে কোনো একটা ভ্যালু আসবে। But question is that we will take the both the values or any one of them, নেব। যদি যে কোনো একটা নিই, কোনটা নেব আর কোনটা ছাড়বো বল? এখানে হচ্ছে কি তোমার দুটো মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে, কাকে হ্যাঁ বলবে কাকে না বলবে? মাইনাস থেকে না করবে কেন? তুমি নেগেটিভ তাই, ওকেও নেগেটিভ তাই। আচ্ছা, তো নেগেটিভটা হ্যাঁ হবে, এটা হ্যাঁ হবে না, কেন হবে না? রিজন কি? সাইন ইনভার্স 3/4 যখন 2x আছে, ভালো করে বোঝো, হ্যাঁ হুঁ করতে হবে না, মুখটা। সাইন ইনভার্স 3/4 2x, ইনভার্স ফাংশনের রেঞ্জ কত হয় সাইন ইনভার্সের? -π/2 থেকে π/2, তাহলে -π/2 থেকে π/2 এর মধ্যেই সাইন ইনভার্স 3/4টা লাই করবে, ইয়েস অর নো? আমাদের মেইন ফাংশনটা কি ছিল? 1/2 sin inverse 3/4. That is why I have multiplied half on all the side. হাফ মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি পুরো সব জায়গাতে। হাফ মাল্টিপ্লাই করলে এটা হবে, হাফ মাল্টিপ্লাই করেছি, হাফ মাল্টিপ্লাই করেছি, তো এটা আসলো, ঠিক আছে? এটা কি ধরেছিলাম? এটা x ধরেছিলাম না? ইট ওয়াজ x। তো x এর রেঞ্জ কি -π/4 টু π/4। যদি এবার তুই tan অ্যাপ্লাই করিস তাহলে কি আসবে? tan -π/4 লেস দ্যান ইকুয়াল টু tan x লেস দ্যান ইকুয়াল টু tan π/4। তো দ্যাট মিনস tan x এর যে ভ্যালুটা সেটা কত থেকে কতর মধ্যে লাই করা উচিত? -1 থেকে 1। The value of tan x should lie between -1 to 1 for this sum, সবার জন্য না, ঠিক আছে? এটার জন্য এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে কোনটা তাহলে নেওয়া উচিত? 4 প্লাস রুট 7 বাই 3 যদি ক্যালকুলেট করি আমরা, কত হওয়া উচিত? রুট 7 এর ভ্যালু প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত হবে? নিশ্চয়ই 9 এর রুট কত হয়? 3 হয়। তাহলে 7 আর 4 এর রুট কত? 2 হয়। তাহলে ওই 2 আর 3 এর মাঝখানে কোনো একটা ভ্যালু হবে। যেহেতু 4 এটা নিয়ার টু 4 এর পরে নিয়ার টু 9 আছে, দ্যাট মিনস ওরা 2.7 সামথিং হওয়া উচিত। 2.7 2.8 এর ওইদিকে হওয়া উচিত। তো 2.7 ধরে নে, 2.7 উইথ অ্যাডেড উইথ 4, ভালো করে বুঝবি। 2.7 অ্যাডেড উইথ 4 কত হয়? 6.7। 6.7 ডিভাইড বাই 3 কত হবে? 6.7 ডিভাইড বাই 3 2 পয়েন্ট সামথিং আসা উচিত। তো 2 হয়ে যাচ্ছে, তো এখানে কত আছে? -1 to 1 হওয়া উচিত, বাট ভ্যালু ওটা 2 আসছে, তো পসিবল ওটা করা? তাই পসিবল না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এখানে এই প্লাস যে ভ্যালুটা আছে ওটা রিজেক্টেড, অ্যাজ
plus 4 plus root 7 by 3 is more than 1, that is why rejected, and this one is accepted. তো এটাকে ভালো করে লজিক্যালি দেখ, 4 minus root 7 কত ছিল, 2 point something, তাহলে 4 minus 2 point something will give you 1 point something আসবে, 1 point something by 3 ওটা কত, লেস দেন 1ই হবে। 1 পয়েন্ট সামথিংটাকে যদি 3 তে ডিভাইড করি তো 0 পয়েন্ট সামথিং আসবে, তো লেস দেন 1 আসলো। দ্যাট মিনস দিস নাম্বার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ডিউ টু দিস রেঞ্জ। এই রেঞ্জ যদি না করি আমরা ডিরেক্টলি, তাহলে হয়তো মার্কস ওখানে ডিরেক্টলি কাটবে। ঠিক আছে।